Kargışından korkuyorsundur. Gele ver. Qanday deysizler? Anam люстрация deb tushunmagan so'zlarni qo'shib, boshda balanchi menen ishlagan ekan, al bu. Agar qo'li toza bo'lsa, barliq uchurda ishlasin. Maga desa Usmaliyev bilan ishlagan bo'lsin, Masaliyev bilan ishlagan bo'lsin, hozirgi Jeyembek bilan ishlayotgan bo'lsin. Buna qarangizlar. Atambayev bilan 6 yil kurashdim men. Dal shu yerda murojaatda jiyin o'tkazib aytamiz. Atambayev del saylagan jo'q, Koreydan qarajaqchini sayladi deb. Japadan yalg'iz siyosatchi Madumarov Atambayevni tanımayım deb o'tdim men 6 yil. A kishini adaletsiz to'rtning orqasiga solib qo'yganda Atambayevni ko'krak bilan qo'rg'ayotgan men bo'lib o'taman. Mana turmushning taqdirning tamoshasi. Kecha Atambayevning tuflisini ortib yurganda tepkilaganda men o'shalarga tepkilab berdim. Usul bizim atamiz, usul bizim cho'ng atamiz deb jalmatganlarga tilib o'tadi bugun. Men qo'rg'ayotman. Jeyembek iqtidori bugun ayga kunga tengib, bataverib, arkasından mayda yugurib yurganlar erten tep, men qo'rg'ashim mumkin o'shani. Tilga qarshi yetakchilar doim tushdan keyin tushunadi. Ketgan prezidentlardagi, kete turganlaridagi tushunmay aytadi shuni. Ketganlar tushundi. Madumarov to'g'ri aytgan ekan deb salomlarini aytdi. Kech bo'lib qoldi. Atding kech. Bugünküne de kulağına kum iştirgan. Mana şu köşeli tavukday olup kanatına kalkalayotgan balдар erten tebet. Şunday tebet. Osonda bütün Kırgızstan'a çıkışı mümkün. Adletli olguladı. Bu günlerde geledi inşallah. Bu da aytadi. Kech düşündüm deb. Rossiyadagi mekendoshlarimiz doğushi jönünde aytsangiz deydi. Alarni mümkün boluşuncha qattiqtirmay qo'ygonga harakat qilib o'tadi. Biroq YouTube'dan, bayaqı Facebook degenden ulam qayrilib o'tadi. Bir migrantdan bir doğushdan. Ata aylanayında o'tadi. Bayaqlardan akçasını alıp, akçası benim algan nanımdı, balamdın oğuzuna salva deb aqsaqallarga qayrilib o'tadi. Aram tamak alıp gelip, neyrendin oğuzuna salva deb ejeler, enelerge qayrilib o'tadi. Bolgoy oğuzuna tıgып o'tasыңар. Mana meyizdey bolgon aram nerse kirse işe 40 kunga çeyin namazıdağı, duasıdağı kabul emesi bo'ladi. Biz yugurib barib olib o'tamiz o'shaning aqchasini. Nasiyasina 1000 so'm, qolganini 4 kunda. Uyat emas deydi. Jana aytdi, bu yerdagilarga aytishning hojati yo'q. Ulan telefondan ko'rsatib o'tganlarga aytib o'taman. Bugungi usul cho'g'ilishimizni Rossiyadagi Qirg'izlardagi, Amerikadagi Qirg'izlarda ko'rib o'tadi. Tuz efirdan ko'rib o'tadi. Qirg'izistonning barliq bulanmurchi ko'rib o'tadi. Ket oblast. Men o'shalarga qayrilib o'taman. Avaylayli, saq bo'laylik. Eldik lider namını algan Alakhan kimsin başta sizde el aralık engeli жоғары өтүү, адилеттүү, авторитеттүү саясат экенин билебиз. Сизди Түрк элинин атасы деп таанылган Нурсултан Абишевичке атан сыйларын билебиз. Ошондой эле КМШда өз ордубуз бар. Эгерде бул партия өтсө эл аралык саясатта кандай план менен баратасыз дейт. Адилет деген жигит жазды бош шаардан дейт. Менин бир гана планым бар. Керкейгенге керкейим, көктөн түшкөн бир эмес. Ийилгенге ийилем, bağlap bergen kul emez. Kim bolsa şol bolsun. Salamı tüz bolsa alegim tüz bolat. Salamı kıyışık bolsa özüne jarasa kıyışayıp koyuşumuz mümkün. Biz kim kokrok kerse kokrok kere alabız. Kim bizge eğilse başımız жерге тийгенче eğile alabız. Ушундай teşki sayasat ушундай жүргүзөбүz. Жакшы ниет менен келсе Nuh Aleyhisselam'ın жақсы duası var. Жақсы niyet menen kelgenlerden uçuğun uzart deydi. Жаман niyet menen kelgenlerden tukumun uzartpa dep Allah'a kayırılgan Nuh Aleyhisselam. Menin batamda ошондой. Biz bütün Kırgızstançılar üçün B qanday, plan B degeni qanday al. Құдай сақтасын деп қашан ішіне жазып қойып тұрды.
Кандай ситуация болбосун бирге болушубуз керек. Күрөш эч качан токтобошубуз керек. Мен ФБга жазган Facebook Чыңгызхандын армиясындай 100 миң болуп тыгыз байланышта болушту каалайм дейт. Аял киши жазыптыр. Жаңыл мырза экен да. Атыңызды айтпай эле коеюн, фамилияңызды, телефонуңуздан бери жазыптырсыз. Мен ушуну Сейит мырзага берип коеюн, же Идан эжекебизге берип коеюн. Байланышсын. Экөөңүздөр бирсиздер. Бир кумурска Ибрагим алейхиссаламды Намруд деген падыша өрткө ыргытып атканда оозуна суу алып жүрүп калыптыр. Кумурска. Калгандарын баары күлүптүр. Сенин оозуна ушул суу менен от өчүп калат деп ойлойсуңбу деп. Десе кумурска жооп берет. Окуп туруңуздар. Мен отту өчүрө албайм, билем дейт. Бирок жаратканымдын алдына барганда менин досумду, Ибрагим Халилилла деген бул Ибрагим досум деген. Өрттөп атканда сен эмне кылдың десе, уялып башымды жерге салып тургум келбейт депти. Мен суу алып жүгүрдүм, отто жүргөнгө аракет кылдым, күчүм жетпеди деп, жүзүм жарык болуш үчүн суу ташып атам деген экен. Мына ол эжекебиз дагы жалгыз болсо да, кандай жагдай болбосун мен даярмын деп отурган, мына ошол кумурсканын аракетинде. Аллах разы болсун эжеке сизге. Карындашым болсоңуз карындашым. Мына ушундайлардан куралат өлкө. Өлкөнү ушундай инсандар өзгөртөт. Өлкөнүн ээси ушундай инсандар болот. Менин жерим, менин элим, менин мамлекетим, менин тагдырым, менин курсагымды Аллах койгузат. Мен өз тагдырым үчүн күрөшөм деген азаматтар бар болсо, Кыргызстан Кудай кааласа өсөт. Бир да президент аны өнүктүрө албайт эгер эл каалабаса. Кудай колдоп партиябыздан өтүп кетсе, бизге окшогон бейбечара бекел чындыкты, тартипти ачык келе алып келе аласызбы? Чорный пайманаттарды тартипке сала аласызбы дейт. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен күрөшүп атат? Миллиондогон, миллиарддаган акчаларды эмне үчүн салып атат? Ушулар титиреген үчүн. Ушул бүтүн Кыргызстан келсе, биздин күнүбүз бүтөт деп булар билет. Ошон үчүн көчөгө бүт баарыңардын үйүңөргө кирип чыгып аткан ошол. Силерди сүйгөндөн оокат берип аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн чай берип аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн асфальт басып аткан жок. Силерди жакшы көргөндөн дарыңарды алып берип аткан жок. Бизден корккон үчүн ушуну жасап атат. Көчкөнова деген эжекебиз берген экен бул суроону. Эжеке билип коюңуз. Биз ошол жерге келгенде парламентке Аллах буйруп сиздер себепчи болуп кирип калсак, biz ошолор менен бетпе-бет келгибиз келет. Мен дайым теледебатка чакырам го. Эң кыйын дегендердин баарын телетаймашка чакырам го. Түз эфирге чакырам мен. Келе албайт. Азыркы президент дейт. Амин деп коеюн. Азыр мына жерде бир суроо бердилер. Дайым жеңишке жетишебиз, артка кайтпайбызбы деп. Мен өткөндө сиздерге жарыя кылдым. Бул сапар жаңыланууну каалаган эл, эрки бекем эл, адилеттүүлүктү көксөгөн эл кандай чечим кабыл алсаңыздар, мен биринчи катарыңыздарда турам. Мен ойлойм сиздерге. Кетсе, биз маданияттуу болуп келдик 10 жыл. Биз мыйзамды бекем сактап келдик 10 жыл. Эми мындан ары карай, эгер бийлик мыйзамды бузса, бийлик адилетсиз жолго барса, элге кайрылам. Эл кандай чечим кабыл алсаңар, силер менен бирге болом. Коррупцияны мен жок кылам, мен тазамын деп келген жакында теледен сүйлөдү дейт. 3 жылдан бери күрөшүп жатам. 24-жылга коррупция менен күрөшүүнүн иштеп чыктым дейт. Коррупция менен канча жыл күрөшүш керек? Жээнбековдун мөөнөтү бүткөнчө күрөшүп бүтө алабы дейт. Исанов деген мырза жазыптыр. Коррупция менен күрөшүүнүн кереги жок.
Сен өз напсың менен күрөшсөң, мамлекеттин жетекчиси катары. Коррупция ошол замат өлөт. Сен токтоттун, баары токтойт. Кандай дейсиңер? Өткөндө айтпадыбы? Баткенге дейт, аккесчилик жол менен дейт, контрабанда менен кимдер май ташып атканын биз билебиз дейт. Сиз билет экенсиз, бизге да айтып койбойсузбу? Кандай дейсиңер? Сиз билсеңиз, ошону токтот деп койбойсузбу? Кандай дейсиз? Же мен айтышым керек баны? Мындай бир логика болуш керек да. Эгер билген нерсе болсо токтотуш керек. Токтото албайсыңбы, демек ошого шериксиң. Шерик эмессиңби, анда кама. Кандай дейсиз? Үч эле сөз. Аны күрөшүүнүн кереги жок. Ага найза, кылыч, курал, калкан көтөрүп алып, ат менен чабыштын кереги жок да. Кабинетте отуруп токтот деп кой, токтойт. Токтобосо кама. Биз кабинетте отуруп башкарбайбыз. Мына ушундай болуп эл менен жолугушабыз. Элден кандай сөз уксак ошону жеткиребиз, ишке ашырабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы сиздин ар бир кайрылууңузду жана суроолорго жоопторуңузду угуп, жана Аллахтан сизге эки дүйнөнүн бактылуулугун тилеп туруп, баардык шайлоолордо сизди колдоп келебиз. Добуш берип жатып, Аллахым буюрса сиз гана элдин калыбысыз дейт. Жакшы, рахмат. Мактаганыңыздарды мен окуй эле коеюн. Ноокат району Кыргыз Ата айылы дейт. Партияга коммунисттик партиянын мүчөсүмүн дейт. Алла разы болсун. Бүгүнкү талаптагы коммунисттик партия бул ошол Кыргызстан коммунисттер партиясы менен бүтүн Кыргызстан партиясы. Экөөбүз бир партиябыз. Келегибиз, максатыбыз бир. Сизге жана командаңызга ийгилик дейт. Кадам Кудай буйрса жеңиш сөзсүз түрдө болот иншалла. Алай районунун эли сизди келишиңизди чыдамсыздык менен күтүп жатат. Убакта келип кетиңиз дейт. Мына ушундай башталат. Биз 11 күнүбүздү жоготуп алдык. Биз сизди аябай катуу колдойбуз дейт. Колдогон жерлер, райондор, айылдар сиздерге кайрылам. Бизге келип кыйналба. Башка жерлерге бара бер, биз заңсыз деле сизди колдойбуз деп койсоңуздар мен өтө ыраазы болом. Анан кебесен катуу болобуз десеңиздер, анда өзүңүздөр билиңиздер. Ушундай. Колдоңуздар, жардам бериңиздер. Биз сиздерге муктажбыз бүгүн. Чоңалайдан талапкер жөнүндө кыскача токтолуп, элге кайрылуу кылып койсоңуз дейт. Мен жана айттым, келелек болгон болсоңуз керек, Чоңалайдан ушул бизден Турсунбай деген азамат, бир Турсунбай проблема кылат, бир Турсунбай ошол проблеманы чечип жатат. Мына ушул Турсунбай деген азамат жигит 93 экен таятасы. Аллах өмүрүн куттуу кылсын. Ушуну жетелеп келип, сиздин партияга жетелеп келдим. Ушул менин неберем. Эрти сиздики сөөгү меники. Жетелеп жүрүп тарбияңызды бериңиз деп тапшырып кетти. Бул мага аманат. Ошон үчүн караздарды дагы суроолорду да ушул жигит берип атат. Шакирт болом дейт. Болсун. Мындан артык кандай да айтайын чоңалайлыкка. Шакирт кылып алыштын өзү бул чоң мүнөздөмө. Илгери шакирттерди ушинтип кабыл алган. Чыдасаң бол, чыдабасаң кет деген. Чыдагандар гана чыккан. Сизге жараткан жар болсун агай. Сизди жана сиздин командаңызды парламенттен көрүүгө Кудай насип этсин. Аттанган ишиңизге ак жол. Кыргызстандыктарды элимде өнүккөн өлкөдө жашагын көргүм келет. Ийгилик замандашыңыз Венера дейт. Рахмат Венера айым. Тилегиңиз кабыл болсун. Түрк элдерин Евразияга окшош уюлуп, Евросоюзга окшош уюмун түзүүгө оюңуз кандай? Эрдоганга болгон мамилеңиз кандай? Эрдоган менин мамилеме муктаж эмес, бирок Эрдоган деген азыркы дүйнөлүк түрк мамлекеттеринин ортосундагы эң мыкты лидерлердин бири. Эң мыкты азаматтардын бири.
Өзбекстанның президентін қараңыздар. Мына президент ошондой болот. Мына Шавкат Мирзиёев мырза, қараңыздар. Мен 3 жыл күрөшөм. Мен 1 жыл күрөшөм. Биздин президенттер айтат 1000 кадам. Экономикада 100 кадам. Кадамын санап жүрөт биздикилер. А киши кадамын санабай туруп, Өзбекстанда Манас айылы бар. Жалаң кыргыздар жашаган айыл, Манас айылы бар. Ошол Манас айылын 40 күндө бүтүндөй айылды тегиздеп сүрдүрүп, Европалык стандартка дал келген шаарча куруп койду. 40 күндө. 40 күн. Биздикилер оору келетат десе, 4 айда 4 кровать таппай койду. Мына сенин бийлигиң айланайын. 4 айда 4 аппарат таппай койду. Мына сенин бийлигиң. Анан дагы чыгып айтып коет, Мадумаров жок деди, ишенип алыппыз деп. Мына сага айланайын. Ай аман болгур садаган. Ай сабаттууларым менин. Бир дүңкүйлөрдө тооба кылдым. Шунчалык дүңкүй. Мадумаров жок деген эмиш. Ага ишенип алган эмиш ал. Ошон үчүн оорукана курбай калыптыр эмиш. А мен кет десем кетип каласың ба? Бул не деген сөз? Уят. Биз кошмо мамлекеттер менен эң тыгыз мамиледе болушубуз керек. Ал үчүн ыйман керек. Бизде бекер айтпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде болуп атат. Кошнанын дейт, эгерде ал мусулман болуп, ал ыймандуу болсо 3 акысы бар дейт. Кошнан мусулман болуп, ыймансыз болсо деп, шариаттын жолуна баш ийбесе анын 2 акысы бар дейт. Кошнан капыр болсо анын 1 акысы бар дейт. Көрдүңүзбү? Тууганын жөнүндө айтып аткан жок, кошнан жөнүндө айтып атат. Эгер кошнан ыраазы болбосо, кошнан сага бата бербесе, хажылыгың дагы кабыл болбойт деп атат. Кошнан бир нерсеге муктаж болуп туруп, сен ажыга кетип калсаң, ажылыгың күмөн деп атат. Ошон үчүн биз Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен бир туугандардай мамиледе болушубуз керек. Биз бири-бирибизге ишенишибиз керек. Арыктын аркы бети, арыктын берки бети дегенди токтотушубуз керек. Бул менин чабырам, бул сенин чабырам дегенди токтотушубуз керек. Аллахтын алдында баарыбыз бир экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Биздин дилибиз дагы, тилибиз дагы, элибиз дагы бир экенин көрсөтүшүбүз керек. Мен президент болсом иншаллах, мен Мирзиёев менен дагы, Имамали Рахмон менен дагы ишенип коюңуздар. Бир кесе чай ичкенче, кампир шаптолу жегенче кучакташып аларымды билем мен. Айрыкча мына Өзбекстандын соңку жасап аткан иштерин караңыздар. Не деди Мирзиёев? Биз алыскы өлкөлөрдү карабай, жакын өлкөлөр менен бир туугандар менен мамиле кылышыбыз керек деди. Биз бири-бирибиз менен тилешпей, биз бири-бирибиз менен кызматташышыбыз керек деп айтты. Биз бири-бирибиз менен чабыра жабышпай, чабыраны ачышып, кучакташкан саясат жүргүзүшүбүз керек деп айтты. Мындан артык не деш керек? Не деп айтыш керек мындан ары? Кудай кааласа, биздин Борбордук Азия 5 өлкө бир туугандай болуп жашай турган болсо, ар бирибиздин кадырыбыз өсөт. Башка мамлекеттер менен биздин сүйлөшүүбүз аябай жеңил болот. Элдик президент дейт. Сиздин ушул улуу Манастын арбагы колдосун, Аллах колдосун. Аллах колдосун, Аллах колдосун. Аллах колдоп, энелерди атынан Турат Айдарова дейт. Ноокат району, ушул Манас эвинин улуу Манас эвиндеги улуу Манас сенсин дейт. Аллах ушул күндөргө ушундай даражаларга жеткиргенди насип кылсын. Жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен айтып атасыздар. Мага Кудай акыл эс берсин. Мени 2 нерседен коргосун. Жараткандан ушуну сурайт. Напсим менен шайтандын азгырыгынан коргосун. Эгерде дейт,
Эки жаактын ортосун, эки бурттун ортосун таза кармасаң, жаннатка мен кепилмин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ушул эки жаактын ортосу бул напси бала, тил баласы, гыйбат баласы. Ушулардан сак бололу. Арам оокат ичкенден, бирөөгө гыйбат айткандан, бирөөнү жамандагандан, оозундагы болгон тилиңден ушул келмеден калтырганды Кудай сактасын. Баарыбыздын тилегенибиз кабыл болсун. Жакшылык күндөрдө жолукканды Аллахым насип этсин. Мына ушул соңку 3 суроо экен, 2 суроо экен, ушуга жооп беребиз, анан сөздү аяктайбыз. Сиздерди Аллахым колдосун, ар дайым ишиңизге ийгилик, ушул сөздөрүңүздүн үзүрүн көрүңүз. Жараткан эгем колдосун. Кыргызстан коммунисттеринин мүчөсү Минабар дейт. Коммунисттер көп келипсиңер. Коммунисттерге ыраазычылык. Ошол Абсамат Масалиевичтин, Исхак Разаковичтин, мына ушул имарат атын алып жүрөт Султан Ибраимовичтин. Мына ушул коммунисттердин жасаган ишин ары карай улантып кетүүчү бүгүн бүтүн Кыргызстан. Биз ошол кишилердин жолундабыз. Биз ошол кишилердин шакиртибиз. Азыр бүткөндөн кийин бир аз аксакалдарга жанагы Жалгыз дос деген китепти берет сиздерге, бир 20-30 китеп. Ким кызыгып кааласа, биз Абсамат Масалиевич экөөбүздүн 10 жылда чогуу өткөргөн өмүрүбүздүн кичине бир үзүндүлөрүн китеп кылып чыгарганбыз. Ошону окуйсуздар. Той жөнүндө айтыңыз, тушоо кесир той. Тойдон депутаттардын тушоо кесир той кылбайбы дейт. Депутаттардын тушоо кесин той өткөрүш үчүн депутаттар келип, силердин алдыңарда сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Алардын тушоосун кеспей, биринчи кезекте нана деген сөздү үйрөтүш керек аларга. Ата атка така как дегенди окутуш керек аларга. Анан кантип тушоосун кесесиңер алардын? Алардын тушоосун кессе баары чалынган. Мүдүрүлгөн. Туяктан мүдүрүлсө туруп кетет экен, бирок жаактан мүдүрүлгөнү чатак болуп атат. Ошон үчүн аларга дагы Аллах инсап берсин. Алишер Токсонбаев мырза дейт, журналист дейт, ыр окуйун дейт. Мен ушул ырларды Алишер мырза жөн эле койсокпу деген эми эгерде мактап, актап, жактап жазыла турган болсо, мен ошондой нерселерди көп жактырбайм. Кээде Рахман Разыковго дагы айтам, ыр окуйм деп чыгып алган дагы депчи. Ырдын дагы окула турган жери болот. Кандай дейсиздер? Же ыр окуңар келип атабы? Жок. Ошон үчүн Алишер мырза, мен өтүнүп сурайм да сизден. Макулбу? Окубай койсоңуз болобу? Болобу окубай койсоңуз? Мен окусын дейли. Ошол ырдын алдында мен айтарым, келиңиз, Алишер мырза келиңиз. Мен бир ыр окуйм дегенден эсиме түшүп кетти да. Мен да анча-мынча ыр жазам. Алишерчелик жаза албайм. Алыкулдай боло албайм, Жолон Мамытов боло албайм. Ал эмес, ушул жерде отурган Рахман Разыков да боло албайм. Бирок кээде калемим ойноп кетет. Ошол Бишкекте машина менен кетип барып, ошо 3 күн башта улуу урматтуу өтүп бараткан экен, жолду тосуп коюптур. Анан заматта 4 сап кулагыма келип калды. Ошону сиздерге айтайын, окумуш келди. Тапканың егиз болсын, келегейің тегиз болсын, тағдырыңа күйсең егер, таңдағаның 8 болсын дедім. Біз 8-ші Қатарстанда келміз. Біз аны суырып алған жоқпыз. Жараткандын маңдайга жазган буйругу болду. Бизди эң акыркы каттаган парча катарында түндө саат 11-де бир куту калыптыр. Калган 15 парча алып бүтүптүр. Бул азаматтар 4 алыптыр. Могул азаматтарга белги берип койгон экен, 1 алыптыр. Бизге Аллахтын буйругу калган экен, алсак 8 чыкты. 8 бул түбөлүктүүлүктүн белгиси экен. Шексиздиктин белгиси экен.
Мына ушул 8-ci катарсан экенбиз. 16 партия бар атат. Биз так ортосунда экенбиз. Üstü жагындагы бирдей экен бизге, асты жагындагы бирдей экен. Кыйын болбойт экенбиз да. Ортосун эле тас бассак табат экенбиз. Сегизди. Мына орто жерин ток болсо эки колум шок болот деп ортону карай берет экенбиз. Ар бир нерсенин ортосу жакшы. Кандай дейсиңер? Ортодой болобу? Ошон үчүн бул жагынан дагы жараткан бизге ушундай жеңилдикти берип коюптур. Тапканыбыз ошондой бүтүн болсун. Өлкөбүз биримдикте, жакшылыкта, ынтымактыкта бөлүнбөй, жарынбай, көбөйгөндү, өскөндү бизге насип кылсын. Жолубуз түгөнгүс болсун, чексиздик ошондой. Ар дайым бар бололу, бай бололу, жакшылыктарда жолугушуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун. Азыр Алишер Мырза бир окуса, анан кийин аксакал барбы бата бере турган? Ким? Даяр болуп турсаңыз аксакал, Анан ошо бата берсеңиздер, ошол менен биз дагы сапарыбызды уласак, убактыбыз аябай тар, 11 күнүбүз жок болду. 45 район бар, ар бирине 2 районду бирден кыдырганда дагы 23 күн керек экен. Ошону туура түшүнөсүздөр. Жакшылыкта жолугушалы. Аман болуңуздар. Рахмат. Өтөзмес, мен кыскалап коюн. Күңүртпөйдөн калат келечегиң адакандай улуңду шейлебасаң. Бай талапкер тарасса жегинмейли, сатылбайли, намыстан чегинбейли, парламентке жүлүктерин бу кыргыздар ушундай жетирбейли. Тайбаган оғынан табият бул, арак шарап, акчада табылаттыр, парламентте жүрбөсө Мадмаров Кыгырыстын далай жабылаттыр. Жазатайып жүрөгү алдабаса, бир бүтүнгө келгендир алдагачан, күңүртпөйдөн калат келечегиң адакандай улуңду шайлабасаң. Үгүттүбөйүн, салгымда элегине, сени мен добушуң берерине, кыйын кезде кайрадан жараттырар Кимсанбайдын баласы кереңге. Жазатайып жүрөгүң алдабаса, бир бүтүнгө келгендир алдагачан, күңүртпөйдөн калат келечегиң адакандай улуңду шайлабасаң. Күңүртпөйдөн калат келечегиң Турсан Асановдай улуңду шайлабасаң. Урматтуу орыстуктар, азыр мен 3 эле суроо бар экен, бары 6 суроо бар, бири-бирине окшош экен. Биринчиси, мактаганды мен деле окубай коеюн. Депутат болуп калсаңыз, чегара маселеси, башка жумуштарды, айткан сөзүңүздөрдү эмнеден баштайт элеңиз. Жараткан колдоп буйруса, элдин, жалпы элдин колдоосу менен биринчи орунда бара турган болсок, айткан сөзүмдү, айткан балардын бардыгы орундалат. Анын ичинде чегара маселеси менен маселесин коюп көтөрүп туруп, жакын аралыкта сөзсүз түрдө айрыкча Баткен жергесинде бардыгы коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп туруп, 1 сантиметр дагы аларга бербестен элибиздин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы менен биз бул маселени толук кандуу чечебиз. Экинчиси, депутат болуп калсаңыз, бул да ошондой экен, ички иштер министрлигине кандай реформа болот дейт. Анан калган жалпы эле мен кесиптештерим айтар элем. Азыркы кызмат өтөп жатканда бардыгына бир гана ички иштер министрлигин айта турган болсок, так кес айтам. Биз буюрса жараткан колдоп барып калган болсок, депутат катары ички иштер министринин бардыгын колдоп туруп, Орто Азияда эмес, дүйнө жүзүндө эң алдыңкы ички иштер министрлиги болот. Ага мен уадамды берем. Реформа сөзсүз болот. Айлык маяласы дагы, социалдык коргоолор боюнча дагы, башка дагы. Эң негизгиси элибиз сүйгөн милиция болот. Кыргыз милициясы болот. Укук коргоо органдарында дагы сөзсүз уланат. Бул шайкешке бардыгы бири-бири менен кандай десем, прокуратурада болобу, улуттук коопсуздук комитетте, улуттук коопсуздук комитетинде сот реформасынын жүрүшүндө дагы бул боюнча биз көзөмөлгө алып активдүү катышабыз. Анан студенттер жазыптыр. Биз агайлар коркутуп жатат. Форма 2 деген 2 дегенди Алайдан, Кара Суудан бир жака ташыбастан Баткен областынан ташып келиптир. Кандай келген болсо, урматтуу туугандар,
жүрөгүңүздөр менен абир ар намыс менен Адакан Кимсанбаевич айткандай бюллетендин ортосуна белги коюңуздар. Рахмат силерге. Адакан инен мен Караташтан, өзгөрген Караташ айылынан келдим. Сен жерге келиптир деп, биз Адаканды 3 марттан 3 жайлоодо бүгүн деттеринде Адакан деп көрүп жүргөнбүз. Ушул оска келе дегенде кече атай угуп, сага мен келдим. Мына силердин партияга, алдыңкы партия биздин үмүтүбүз. Кыска Разаковтай, Абсамат Масалиевдей иштеп алып барат деген тилегибиз бар. Элибиз менен, журтубуз менен атаандаş болгон партияга тике чыгат, алдынан чыгат деп биз үмүтүбүз. Тилекке жетип, ойлогон ойго жетип, булга Шыдыр жолдошуңар Кызыр болуп, алардарын колдоп, сени 4-5 немеде күтүп алайлы. Алдын койга чыгышыңар. Чайлар уст кылабым, Аллаху акбар.